ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ ମନରେ ଆସୁଥିବ କେବେ ପରିବେଶ ହେଲା 4.5 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଏ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। 2.5 ବିଲିୟନ ଇୟରରେ ଆମର ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଗଲେ। ତାପରେ 500 ରୁ 600 ମିଲିୟନ ଇୟର ଭିତରେ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହବ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। এই পরিবেশ কইলে আমার প্রাণী জগৎ, জীব জগৎ, আমার উদ্ভিদ জগৎ, তার সাথে আমার বায়ু, পানি, মাটি এ সবুক নেই তো আমার পরিবেশ। এই পরিবেশ উপরে বা বিজ্ঞান উপরে চর্চা করিয়া এটা আদৌ আবশ্যক নুহ জনে বিজ্ঞানর ছাত্র হওয়া দরকার। যে কথা কহিলে কবিত্রী যে কেবল বিজ্ঞান মনস্কতা হি দরকার। সেই কଳାର ଛାତ୍ର ହେଇ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ମନସ୍କତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସିଏ ବି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଜଣେ ବକ୍ତା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପରିବେଶ ଉପରେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଭାଗବତ ଦାସ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କଥା ରଖିବେ। प्रभु जगन्नाथ बापा हम सम्मान स्मृति आज ओडिया भाषा विकास आंदोलन अनुष्ठित होता कविता शरीर विज्ञान पुस्तक उन्मोचन समारोह सभापति समस्त पूज्य डॉक्टर मंगेश साहब आज उद्घाटक हरेश साहब महोत्सव प्रत्येक रखिले बंधु ये संपादक संदर्भ लक्ष्मीकांत त्रिपाठी महोदय এবং আমাদের যে মুখ্য আলোচক আমার यमुनापाटी কাহিনী সমগ্র ওড়িশাবাসী বালেশ্বর মাঝে যাকে ব্যবহারিত করেছেন এবং মঞ্চে অଛନ୍ତି এই কবিতার যে স্রষ্টা মমতা মাঝি জন্মদিন शुभेच्छा जनाऊँगी जन्मदिन सुंदर भाव भोजन माध्यम आशीष मागिले शुभेच्छा सामने बसुवा समस्त सज्जन मंडली कवि कवियत्री मो कथा को टे हल्का करदे सार पहले विज्ञान महोदय भी जन पढ़ा लोक भी भल वनस्पति कहते सभापति मुझे लक्ष्य करी ममता मान पचार आप विज्ञान प्लस टू पर्यंत ये मंच समस्त विज्ञान लोक उमाकांत बाबू अच्छा सार अच्छा नंद सार आम परेश सार विज्ञान लेखिका से विज्ञान लोक छात्र सब पढ़ुंट आम दी जन बंधु आम निज कला जहाँ आउटी कथा सर कहीदे आपण मैंने जानी मंच 3 जन विज्ञान एकाडेमी पुरस्कार पाई जी आज मुख्य आलोचक मो कविता नाम शुणा कमलाकांत प्रसाद बाबू ये सुंदर लिखुन तो खबर कागज सुंदर कर सुंदर एत सुंदर कर आप जानते 2007 में पाइली विज्ञान एकाडेमी मुझे भाविली तीन जन कौन लिख विज्ञान छात्र नुहे से परिवेश और प्राणी विज्ञान पाई पुरस्कार 2007 2011 पाइले कमलाकांत जेना डॉक्टर कमलाकांत जेना सी
2011 से लिखित गपरी गपरी विज्ञान आज तो आम आलोचना करते कविता छवि विज्ञान पूरी गपरी गपरी की गुण तथ्य एवं जहाँ को अमदा प्रवृत्ति भय करते विज्ञान को सहज पाई आज सभापति सी विज्ञान ये मीटिंग मन भूलीगला मो आखिर छोटा मन को समस्त स्वागत कर जहाँ समस्ते ठीक समय पहुंचे ठीक समय पहुंची बहु बंधु आगे बंधु बसते प्रथम प्रधान तीन लिखिं विज्ञान गीतिका एवं कविता विज्ञान एवं से पाई विज्ञान पुरस्कार एवं से वही से नेशनल लेवल पाई राष्ट्रीय लक्षे टंका मिली किभଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କବିତା ଓ ଛବିକୁ ବାଛି ନେଇଛି କୌଣସି ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଛବି ବି ଭଲ ଲାଗେ କବିତା ବି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସେ ନାଁଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସଭାପତି विज्ञान अनेक पुस्तक लिखी कविता मान आकर्षण करेंगे छवि भी छवि बही मो छवि बही रथ 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 को आम देखी बहुत आकर्षित बही देखुते मन आमको कहला आपण मैंने 80% छवि देवे 80% छवि देवे 80% छवि वस्तु एवं कविता जब एप्रिल भाव महिला लिखी मु पाइली मैडम एत व्यस्त पढ़ी ऑनलाइन शेष दीपक गौतम सी पठे मुझे बाहर पढ़ी सेपटे पढ़ी जहाँ कथा किसी कहूँ कि भरोसा अच्छी महाराज आसुँच वर्षा से सारा जब मुझे बेसी समय देवी ये भाव विज्ञान मनस्क आज विज्ञान जुग विज्ञान व्यतिरिक्त आम करना से कविता छवि बही लिखिं ईश्वर मार्ग शिशु नम्बर कथा आ पूर्व उन्मोचित होता से लिखी वक्तव्य कहते बुझी अनेक चिंता पिला भर दुईटा परिवेश अच्छी गोटे बाह्य परिवेश अंतर परिवेश चिंता चेतना कल्पना भावना एवं आम बाह्य परिवेश माता तेणु से अभाव मेटाई से चिंता को दूर करने पुणी आज देखुं कविता छवि विज्ञान सीधा से वही पकड़ी वही 25 कविता 25 कविता स्थानित विभिन्न जीवजंतु जिते कहे मुझा मत कहले सर आप अतिथि बसवे ममता मैडम कहे पुणी कि विज्ञान विज्ञान जानी जीवजंतु पुरस्कार पाई वन्यजीव मो विषय था वनजीव आम जीवन वन्यजीव आम जीवन के अंगांगी भाव के संपृक्त ये जीवन ये वन्यजीव परिवेश सुंदर शिक्षा पाचे ये कथा मुझे आज वन्यजीव आम जीवन भितर जब आम लक्ष्य करवा वन्य जीवन आम इति दिन रही आम पुराण पुथि अच्छी आम वेदांत अच्छी आम अवतार भितर अच्छी कच्छप अवतार मत्स्य अवतार इत्यादि सब रही आम राशि भितर अच्छी आम भगवानी भितर अच्छी आम विगत साहित्य भितर अच्छी जो से कांगड़ा देखिए से भी वन्यजंतु अच्छे उड़ीगला गेंगाड़िया जदि किसी भगवान देखिए
ନିର୍ଗୋଷରେ କୁମ୍ଭୀର ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆରେ ବାଘ ପାଇଁ ମିଳିଗଲା ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମ ଗାଳିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ବି ଖରାପ করে ମାଷ୍ଟର କହିବ ତୁ ଭାଲୁଟା କି ତୁ ଗର୍ଭଟା କି ମୂର୍ଖ ଭାଲୁ ଗର୍ଭ ଗଜମୂର୍ଖ କିନ୍ତୁ ଗଜମୂର୍ଖ ଭାଲୁ ହୁଏତ ଆମେ ଏଭଳି ବିଲୁଆ ନନା ବାଘ ମାମୁଁ ଏସବୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଆମେ ବନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ କି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜୀବ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ହୁଏତ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇ ବଇଟାର 25ଟି ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜୀବନ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସରୀସୃପ କଥା ଅଛି, ଉଭୟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କିଛି 25ଟା ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। যে কথাକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କମଳାକାନ୍ତ ସାର୍ କରିବେ, କାରଣ ସେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଲୋକ ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଝିଚିକାର ଝୁଙ୍କାରିର କିଭଳି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିଭଳି ବାଦୁଡ଼ିର ସେ ମନୋଗ୍ରାଫ ନା ସୋନୋଗ୍ରାଫ ଅଛି, ସେମାନେ ସେ ତା କେତେ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଭଳି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି এই 25ଟି କବିତାକୁ। ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ କୁମ୍ଭୀର, ଜୋକ, ଝିଙ୍କାରି, ଜିଆ ସୁନ୍ଦର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ରଙ୍ଗର ଜିଆ, ଜୀବିକା ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଟପକ୍ଷୀ, ମାଛମରା ଚଢ଼ୁ, ବାଦୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତିନି ଉଭୟଚର ଜଳସ୍ତ୍ରୀ, ଶାକାହାରୀ ଜଳସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଲିଗେଟର ଜଙ୍ଗଲର ଭଁର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବ ମହୁମାଛି, ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, କୀଟ ଜଗତର ତନ୍ତୀ ମହୁମାଛି ଏବଂ ୟା ବାଦ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଆଣିଛନ୍ତି। ତା ହେଉଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାୟୁଜନିତ ବାହିତ ନିର୍ଭୟା, ପୋଲିଓ ରୋଗ ଟିକେ ପଶିଆସିଛି ତା ଭିତରକୁ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ବେତାର ଫଳ, ରେଡ଼ିଓ ବିଷୟ ଟିକେ କହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆମର ରବାର ଦେଖିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମେ କେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, କାରଣ ସେଥିରେ କିଛି ରହିଛି ମରା, କନଭେନ୍ସି ମରା। ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏସବୁ କଥା କହୁଛେ ପିଲାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉନି। ସେ କେତେ ପାଣିପାଗ ଦେଖିବାକୁ କଣ କରେ ସେଠିକୁ ଯାଉନି। ଆମେ କହୁଛେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍, ଭେରି ଲେବରିୟସ୍, ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଆଉ ଝିଣ୍ଟିକା ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗିଂ ଅଲୱେଜ ସିଙ୍ଗିଂ। ସେ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ସାଥେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଖରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାଳ ଫଳ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ତମକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖୁଛେ ଯେ ଲେବରିୟସ୍ she dwelt, but the legitimate should be punished. She ଅଭାବରେ ପରି ଛଟପଟ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ସେ କଥା ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଭୂତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ସେଥିରେ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଶୁଣିବା। ଅଳ୍ପ ସାରିବି କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜବାଦୀ ଜନ୍ମଦାତା ବାଦୁଡ଼ି, ଭୂତାଣୁ ଭାରତ ବାଦୁଡ଼ି, ମାନବ ସମାଜକୁ ଅବଦାନ ଜାଗଲି। ବାଦୁଡ଼ି ପରେ ଚିନ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଲୋକର କେତେ ଦାନ୍ତ, ଲୋକ କଣ କରେ, ଲୋକ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ଆମକୁ ଉପକାର କରି ସେ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ପଢିଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲେଖିଛି କବିତା, ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତିବାଦ ଅଛି, ଉପଧା ଅଛି, ଉପଧା ମିଳନ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ କବିତା ବିଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦ ପାଦରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିତ ଖାଲି କଥାଟା ପଢୁଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି, ଏହି ବୃଦ୍ଧିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଧରି ବାହାରନ୍ତି ବଳାଣ୍ଡକୁ ଜାପୁଡ଼ି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବ ପିଲାଏ କିଛି କ୍ଷଣ ବର୍ଷା ହେବ, ପାଣିପାଗର ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାନ ଆଗୁଆ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଝିଙ୍କାରି ପ୍ରେସର ଲେଖିଛନ୍ତି 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଝିଙ୍କାରି ଧ୍ୱନି ପରେ ଯେତେ ଥର ସେଥିରେ 40 ଜମି କରିଦେଲେ ତାପଜାନ ସେଦିନର ତାପ ବି ବଢିଲେ ଶବ୍ଦ ବଢି ତାପ କମେ 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 ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନର ଡୋଲର ନିୟମ ହୋଇଅଛି ପ୍ରମାଣିତ ଡୋଲ ନିୟମ କମଳାକାନ୍ତି ସାର୍ କହିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସେଇ ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଫୁଲଟି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଫୁଲ ଭିତରେ ମହୁମାଛି ମଧୁମକ୍ଷିକା ତାର କଥା ସେ ଭାଷା ସରଳ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ବହି ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି ଭିତରେ ଇଂରାଜୀ ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାଦୁଡ଼ି ବା ଯେତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶାକାହାରୀ ଜଳହସ୍ତି ବା ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ କିଙ୍ଗଫିଶର ଯେତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ପରିଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ରକମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମିଡିଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ତାହା କହିଲେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନାମକରଣ କଥା ହୋଇଛି। ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ନାଁଟା ଦିଅ କବିତା ଓ ଛବିରେ ବିଜ୍ଞାନ କବିତା ବି ଆକର୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ଗୁଣଗୁଣି ହେବେ ଛବିରେ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ନାମକରଣ କଥା ଦେଇଛି ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଠିକ ସବୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇଛି ସବୁ କବିତାରେ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଲୋକ ଶୋଷୁଛି ସେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛବି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଭିତରୁ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇବା ପ୍ରକୃତିର ମହତ୍ଵ କେମିତି ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ କଥା ତା ଭିତରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିପାରୁନା ତା ଭିତରେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ମନେ ପଡୁଛୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଥିଲୁ ସେଠି ଥିଲା ଖାଲି ଗାଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ କାଲିର ପିଢ଼ି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଏଇ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମକୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମନସ୍କ ପୁସ୍ତକ କବିତା ଛବି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆମେ କରିବା ସହିତ ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବା ଭାରତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧକରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ମାରି ଆସୁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନଲାଇନରେ ସେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କରୋନା ସମୟରେ ବହୁତ ପଢୁଥିଲେ ବସନ୍ତି ସେ ପିଲାଙ୍କ ସଚେତନକୁ ସେଭଳି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏଇଭଳି ଜାରି ରହୁ ଏଇ କଥା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭାଗବତ ସାର୍ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଶ ଆଉ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ।